السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ ابھی اسکرین پر جس خاتون کو دیکھ رہے ہیں ان کا نام عجمہ نصیر ہے، اور یہ اپنے خاندان کی ایک واحد فرد ہیں جنہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتی ہیں تاکہ یہ دین حق اور لوگوں تک بھی پہنچائے، اور وہ بھی دین باطلہ کو چھوڑ کر دین حق کو قبول کریں۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلے مذہب احمدیہ سے تعلق رکھتے تھے، جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور یہ خود کو اللہ کا رسول مانتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حد تو تب ہو گئی جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ کو یہ سن کر تو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی ان باتوں پر بھی ایمان لے آئے ہیں اور اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں، اور خود کو تو سچا مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں۔ خیر، اس فتنے کے اوپر ہم نے آلریڈی پہلے بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں، اور آپ کو اس ویڈیو میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں، اور اس ویڈیو کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور جتنا ہو سکے اتنا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور بہت زیادہ جو قادیانی ہیں وہ کے ٹی وی کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے کے ٹی وی کی ویڈیوز دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ عظمہ نصیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہایت ہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ ان کا تعلق قادیانیت کے ساتھ تھا۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے قادیانیت کیوں چھوڑی، وہ کون سے کویسچنز تھے جو ان کے دماغ میں اٹھے، اور قادیانی جماعت کا وہ کون سے گستاخانہ عقائد ہیں، کون سے کفریہ عقائد ہیں جن کو پڑھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کریں گی۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اب آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ میرا نام عظمہ نصیر ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میری تعلیم میں فارسی ادب ہے۔ اب میں ملتان میں ہوتی ہوں، اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ کیا جو قادیانیت ہے، آپ پیدائشی قادیانی تھیں، اور آپ کے خاندان میں قادیانیت کب آئی، اور کیا اس سے پہلے بھی کیا آپ کے خاندان سے کسی نے اسلام قبول کیا؟ میں پیدائشی قادیانی تھی، میرا قادیانیت سے تعلق تھا، اور میرے خاندان میں سب قادیانی ہی ہیں، اور میں پہلی ہوں جس نے قادیانیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ قادیانیت چھوڑنے کی کیا وجہ بنی، اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پہ آپ نے قادیانیت کو چھوڑا؟ قادیانیت کو چھوڑنے کی وجہ بنی کہ میری دوستیں جو تھی وہ اسکول کالج کی، وہ یہی کہتی تھی کہ تم لوگ قادیانی ہو، قادیانی تو مسلمان نہیں ہوتے، تم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہو۔ اور پھر انہی کی باتوں کو سوچ کے میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی جو قادیانیت سے متعلق تھی، یا جو قادیانیت چھوڑ کے مسلمان ہوئے۔ پھر ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑی موٹیویشن ملی، میں نے قادیانیت کے بارے میں پڑھا، میں نے قادیانیت کو دیکھا، پھر اس کو قادیانیوں کے جو مس کانفلکٹس ہیں، یعنی کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اپنے بات پہ قائم نہیں رہتا، کہتے کیا ہیں اور ہوتا کیا ہے، اور کبھی وہ مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں، کبھی وہ اس کو ذیلی بروزی نبی مانتے ہیں، اور پھر وہ آخر میں وہ خود کو تو نبی کہنے لگا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو میں نے قادیانیت کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا۔ اچھا، یعنی مرزا قادیانی کی جو تضادات ہیں اس کی ان کو دیکھ کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ جو قادیانی جماعت ہے، وہ جو لوگ قادیانی ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ان پہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی کتابیں نہ پڑھیں، اور وہ مسلمانوں کی قرآن کی تفاسیر نہ پڑھیں۔ تو اس بارے میں بتائیں کہ ان کو کیوں روکا جاتا ہے، اور وہ ان کو کیوں ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو ہی منع کیا جاتا تھا؟ قادیانیوں کے اپنے قرآن مجید پرنٹ ہوئے ہیں، ان کی ساری تفاسیر اپنی ان کے اماموں نے لکھی ہوئی ہیں، خلیفاؤں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ان کو یہی کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی بشیر الدین محمود کی پڑھیں آپ ترجمہ، اور مسلمانوں کی کتابیں زیادہ نہیں پڑھنے دیتے کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ جو آپ کی اپنی کتابیں، آپ کے اپنے رسالے ہیں، آپ بس وہی پڑھیں۔
अच्छा, मुझे ये बताएं कि कादियानी जमात में हमने ये देखा है कि चंदों का बड़ा निज़ाम है और कोई कादियानी जो है वो यानी उनके नज़दीक जो है वो जैसा भी हो, कोई अच्छे काम करे या ना करे, लेकिन चंदा टाइम पर ज़रूर दे। और अगर मरना है तो मरने का चंदा अलहदा है, खेलों का चंदा अलहदा है। तो ज़रा इसको भी डिफ़ाइन करें कि ये इस्तेसाल पर मबनी जो निज़ाम है कादियानी जमात का, जब आप कादियानी थी तो आप भी क्या पाबंदी से चंदे दिया करती थी, और ये कैसे धौंस और ज़ोर ज़बरदस्ती से कादियानी जमात जो है वो चंदे लेती है? कादियानियों में तो ये चंदा बस आम है, खाना पीना है या नहीं चंदा देना है। आपको चंदा जलसा देना है, चंदा आम देना है, छोटे बच्चे हो तो नासरात इतफाल का चंदा देना है, थोड़े बड़े हो गए हो तो लजना का देना है, इंसार का देना है, खुद्दाम का देना है, हर किसी का चंदा देना है। और फिर अगर एक बेहश्ती मकबरा में जन्नत के कब्रिस्तान में आपको एक कब्र चाहिए तो अपनी आमदन का 1/10 हिस्सा लाजमी हर महीने चंदा देना है। और अगर आपका 1% भी चंदा बाकी रह गया, आपने नहीं दिया, तो वो आपको उस कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे जब तक आप चंदा दोगे रही। यानी कि आप खाओ पियो बेशक ना, लेकिन चंदा उनको लाजमी दो। तो बेटा ये तो बताए ना, ये चंदा कहाँ जा रहा है? मिर्ज़ा मसरूर जो है वो तो हम देखते हैं कि बड़ा उसका लाइफस्टाइल, हाई फाई लाइफस्टाइल है, वो BMWs में फिरता है, चार्टर्ड प्लेन्स में फिरता है। तो ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग को कि ये पैसा सारा आप क्या समझती हैं, वहाँ नहीं जा रहा उसके शाहाना लाइफस्टाइल पे? हाँ जी, ये जो चंदा इकट्ठा करते हैं यही तो करते हैं। कभी इनके जलसे हो रहे हैं, जलसे अफ्रीका में हो रहे हैं, वहाँ जाना है, कभी अमेरिका के दौरे हो रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, हर दूसरे मुल्क दौरे। फिर इनके चिनाब नगर में कितने शाहाना घर हैं, इन्होंने कैसे महल नुमा घर बनाए हुए हैं, फार्म हाउस हैं। फिर बड़े बड़े हर दूसरे तीसरे दिन दुबई जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ये इन्हीं अवाम के पैसे पे तो जाते हैं। यानी कि जो गरीब कादियानी है, जो बेचारा वो उससे जो ये पैसे जो हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से हासिल करते हैं, उससे शाहाना लाइफस्टाइल मिर्ज़ा कादियानी की जो फैमिली है वो जारी रखे हुए अपना लाइफस्टाइल। अच्छा, ये बताएं बेटा कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपको अल्लाह ने तौफीक दी, आपने इस्लाम कबूल किया और आप यूथ में से हैं पाकिस्तान की, आप क्या समझती हैं कि इस तरह के कि हज़ारों और लाखों कादियानी नहीं हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, लेकिन कादियानी जमात के ऐसे चुंगल में फंस गए हैं, उनके पे सोशल प्रेशर इस कदर ज़्यादा है जमात का कि वो शायद आना तो चाहते हैं लेकिन वो उस सोशल प्रेशर की वजह से इस तरफ नहीं आ पा रहे? इस बारे में क्या कहेंगे? कोई अगर कादियानी छोड़ देगा कादियानियत, तो उनके घर वालों को प्रेशराइज़ करेंगे कि आपके बच्चे ने कैसे छोड़ दी कादियानियत, आप उसको किसी तरह वापस ले आओ। बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कादियानियत छोड़ जाते हैं तो फिर उनको बुला के मार भी देते हैं कभी कभी, ये भी सुना गया है। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, ये बताएं कि एक उनका नारा है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, चूँकि आपने जिक्र किया कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनके साथ कादियानी जमात बड़ा बुरा सलूक भी करती है, ऐसे वाक़यात भी हैं। तो ये जो नारा है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, इसके बारे में कोई आपको कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ये कहते तो हैं लव फॉर ऑल, लेकिन इनके शुरू से ये बच्चों के दिमागों में डाल देते हैं कि आपने गैर अहमदियों की बातें नहीं सुननी। गैर अहमदी जो हैं वो वैसे ही फजूल बोलेंगे, कादियानियत के ख़िलाफ़ बोलेंगे। वो भी ये भी कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत के 72 फ़िरके हैं, और फिर उनमें से एक फ़िरका ठीक होगा और वो सारे 72 फ़िरके उस फ़िरके के ख़िलाफ़ हो गए। और देखो हम लोग अकेले हैं, वो सारे मिलके हमारे ख़िलाफ़ हैं, इसका क्या मतलब है? हम ठीक हैं। और फिर मौलवी हजरात किसी से बात नहीं करनी। मौलवी हजरात जो है ना वो आपको जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ भड़काएंगे, वो आपको आधी बात उठा के देंगे और मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, आपके उनकी बातें नहीं सुनना। तो वो सिर्फ लव फॉर ऑल वो अपने लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। यानी कि जो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन जो नारा झूठा और जली है, यानी मुसलमानों से असल में ये नफ़रत का नारा है, यानी मुसलमानों से दूर करने के लिए। ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताएं कि जो यूथ है, खुसूसन जो कादियानी ख़वातीन आपका मैसेज जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सुन रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिस तरह आपने तहकीक की है, कि आप उनको ये दावत देना चाहेंगी कि वो भी तहकीक करें, इस जो अंधी तकलीद में वो मुब्तला है इस वक्त कादियानियत की, उसको छोड़ें, तहकीक करें और वो भी इस्लाम कबूल करें? हाँ जी, मैं कादियानी बहनों को और बेटियों को यही कहूँगी कि आप लोग भी पढ़ो, देखो। अगर पढ़ नहीं सकते क्योंकि किताबें तो होती नहीं हैं आपके पास, आप यूट्यूब पे देखो कितने लोग जो हैं वो कादियानियत उन्होंने छोड़ी हुई है, कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, उन्होंने भी तो देखा है। आप उनको सुन लो, वो कैसे उन्होंने कादियानियत छोड़ी है। मिर्ज़ा के झूठ पकड़ो और फिर ये भी तो देखो कि आप लोग इतना चंदा देते हो, वो चंदा कहाँ जाता है? हर महीने वो चंदा लेने आपके पास आ जाते हैं, आपने नहीं बढ़वाना फिर भी आपका चंदा बढ़ाते हैं, तो वो चंदा कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आप लोग देखें, आप लोग पूछें, बल्कि
आप लोग पूछेंगे आप लोग कहाँ इस्तेमाल करते हो हमसे हर महीने लेके। और फिर मिर्ज़ा के झूठ देखो, मिर्ज़ा को भी आप लोग पढ़ो, उसकी हर बात एक बात से दूसरी बात अलग हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस्लाम कबूल करने के बाद आप अपने अंदर क्या तब्दीलियां महसूस करती हैं, रूहानी तौर पे क्या तब्दीली महसूस करती हैं, और मुसलमानों ने किस तरह वेलकम किया आपको इस्लाम कबूल करने के बाद? मुसलमानों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बहुत प्यार मिला है। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बना इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन गया है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो इस्लाम कबूल करने के बाद और बढ़ गई है। और ये ख़त्म नबूवत के बारे में अब खुतबे नबूवत से भी मोहब्बत है और मैं भी ये ख़त्म नबूवत का काम अब करना चाहती हूँ। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।